ابھی جو ایک سوال ہوا ہے کہ یہاں کا ماحول کیا تھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ایک بلڈنگ تھی دارسبرگسٹین، اس میں پاکستانی رہتے تھے، اور جب میں آیا ہوں تو اس میں بہت سارے پاکستانی رہتے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ کہیں رہتے تھے تو وہاں آگ لگ گئی، تو آگ لگ جانے کی وجہ سے ان کو وہ بلڈنگ جو ہے وہ دارسبرگسٹین میں دی گئی، تو سارے پاکستانی وہاں رہتے تھے، 3-4 اس کے فلور تھے۔ تو اس میں جو رہنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ میرے بڑے تعلق والے تھے، اور بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ تھے، اور میرے رول ماڈل کی حد تک بھی تھے۔ چودھری اسلم نام ہے۔ تو وہ سارے ہم اس طرح رہتے تھے، تو ہمارے لیے وہ ماحول ایسے ہی تھا جیسے گاؤں کا ماحول ہے۔ تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم کہیں بھی، جوان تھا میں بھی، لیکن ہمیں اجازت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمیں فکر ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے۔ تو ہمارا تو بالکل ٹپیکل ماحول جو ہے وہ دیہات والا ہی تھا، سوائے اس کے کہ ہم جاب پہ جاتے ہیں آتے ہیں، اور جاب جو ہے وہ میں ڈبل کرتا تھا، اور کیونکہ مجھے پیسوں کی دوسروں سے شاید زیادہ ضرورت تھی، تو وہ ماحول ہم نے کچھ دیکھا نہیں یہاں، یہ سچی بات ہے۔ ہوٹلوں میں کام کیا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو سنا جو دیکھا ایسے ہی ہے۔ ہم نے تو بس بند آنکھوں سے یہاں وقت گزارا ہے۔ غلام رضا صاحب، میں بعد میں وہ آپ کا تعارف کراؤں گا ادبی سنگت ناروے کے والے سے، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ 30 سال یہاں رہے ہیں ناروے میں۔ پہلے شروع میں تو آپ نے 5-10 سال وہ اپنے سارے پرابلم، جس طرح ہمارے سارے پاکستانیوں کے مکان بنائے، یہ کرے وہ کرے، اس کے علاوہ جو آپ نے آپ خود ہی بتائیں کہ جو مسجد بنی ہے ادھر ہاکی ٹو میں، اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ یہ بہت آگے کا سوال ہے، لیکن چلے میں اس طرف مڑ جاتا ہوں۔ میں نے آتے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ کسی تنظیم میں شامل ہوں۔ میرے اندر سوچ یہ ہے کہ مل کے کام کیا جائے، اور وہ فلائی کام میرے ذہن میں زیادہ ہے۔ تو ایک تنظیم تھی جہاں صوفی انور صاحب اس کے کرتا دھرتا تھے، اس میں بھی شامل ہو گیا، اور اس میں آنا جانا پروگرام ہوتے تھے۔ پھر اس طرح کر کے وہ اس کی بڑی ایک تفصیل ہے، وہ سارے اوسلو جانتا ہے۔ وہاں میں نے میرے سسٹر کے بچے ہیں، بھانجے ہیں، ان کو میں نے نظمیں پڑھوائیں۔ تو قومی مزاج مجموعی طور پہ میرا شروع سے ہی تھا۔ اس تنظیم نے مجھے بہت پالش کیا، پھر ایک اور تنظیم بنائی، اور وہ 82 میں ہم نے کچھ دوستوں نے تنظیم بنائی۔ اس کی کہانی اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کہانی نے مجھے بڑا تبدیل کیا ہے کہ ایک صاحب کراچی کے رہنے والے تھے، اور وہ ایم ایس کرنے کے لیے آسٹریلیا میں تھے، اور وہ آسٹریلیا سے یہاں آ رہے تھے، اور جب وہ آتے ہیں تو ان سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا، جو مزاجن تو تھا لیکن ان کا اثر مجھ پر بہت گہرا ہوا۔ میں اس داستان کو سنائے بغیر اور کچھ سنا نہیں سکتا، اگر کہیں تو اس کا میں خلاصہ وہ سنا ہے، وہ ضروری ہے، سنا ہے آپ۔ وہ صاحب سکندر مہدی صاحب نام تھا ان کا، اور وہ یونیورسٹی میں کراچی پڑھاتے تھے، اور ایم ایس کرنے کے لیے وہ آسٹریلیا میں گئے، اور آسٹریلیا سے انہوں نے اپلائی کیا ناروے کے لیے، اور وہ اپلائی یہ کیا تھا کہ یہاں کا جو نوبل انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے انہیں یہاں بلانا چاہا، اور ان سے ایک تھیسس لکھوانا چاہا۔ تو اس سلسلے میں وہ وہاں سے آسٹریلیا سے نکلے، اور جس دن وہ اوسلو پہنچے، اس دن ہفتے کا دن تھا، ان کا ارینجمنٹ سارا طے تھا کہ کہاں وہ ٹھہریں گے اور کیا کریں گے، اور وہ لکھنا پڑھنا سارا۔ لیکن ہوا یہ کہ ہفتے والے وہ دن آئے تو وہ دفتر بند تھا، تو انہوں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اس طرح کا مجھے تو تھا کہ وہ اس طرح ہو جائے گا بندوبست۔ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جاتا ہوں جہاں آپ کو ایک رات میں جتنی راتیں آپ کہیں گے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہ سیدھا ٹیکسی والا دارسبرگسٹین اس بلڈنگ میں لے آیا جہاں ہم پاکستانی رہتے تھے، مختلف فلوروں پہ، مختلف تاشوں پہ۔ وہاں تاش کھیل رہے تھے، اب یہ وہ بعد میں بتاتا ہے۔
सिकंदर मेहदी साहब ने बाद में हमें बताया। तो वहाँ वो जाके बैठे हैं, तो वो ताश खेल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और वो 2-3 दफ़ा, छोटा-सा कद था, बिहारी थे। हम्म, तो उन्होंने 2-3 दफ़ा कहने की कोशिश की मेरी भी बात सुने, "ओ सट ओए पत्ता ओए, इधर आ बंदे ओए, ओए इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, वो बड़ी दिलचस्प लगा। अच्छा वो खैर उन्होंने बताई अपनी बात कि भाई मैंने रात रहना है वहाँ। मेरा बहनोई या उसका बड़ा भाई मोहम्मद आजम दुनिया से चला गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो कहता है ओ रहमत लाई, इसको ले जाओ, इनको ले इनको उर्दू भी पूरी आती थी हमें, इनको ले जाओ वहाँ, वो हमने नया घर लिया है तो वहाँ छोड़ो। वहाँ जब ये गए तो दरवाजे पे उन्होंने दस्तक दी। दिलचस्प बात, दस्तक हमने उन दिनों एक नया मकान ले लिया था, और 10-10 दिन से निकलने वालों में हम भी थे कि अपना अपना घर लेना है, ये अब अपने घर लिए जा रहे हैं। लोग जो हैं वो घर ले रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बीवी बच्चे जो हैं वो बुलाने का आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि बीवी बच्चे भी बुलाने। तो वहाँ हम काफ़ी वो हमारा एक बच्चा था, वो साथ ही रहता था, तो वो बड़ा मजाकिया भी था, बड़ा तंग सा, कहता है रोज़ मेहमान। अच्छा हमें मुबारकबाद लोग देने आते थे कि आपने घर ले लिया है, ये है वो है। तो कहता है आज मैं जो भी आएगा ना मैं उसके सीधा बाजी मारूंगा। वो उस दस्तक दी सिकंदर मेहदी साहब ने। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, तो ये ज़रा बिदक सा कि अच्छा कौन है, आए जी। तो खैर वो आ गए, और आते ही बैठ गए और बातें शुरू हो गई। मैं ही ऐसे लोगों का शौकीन भी हूँ, और मुझे ही दिलचस्पी भी थी। 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने हमें बिल्कुल माहौल जो है वो ऐसा कर दिया जैसे हम पता नहीं मुद्दों से जानते हैं। तो ये जो शख्सियत है, इसके साथ अगले दिन वो चले गए और उनको ऑफिस मिल गया, वहाँ बैठते थे। मैंने कहा आपने रहना हमारे इस घर में है, खाना पीना यहाँ है, और आप जब चाहें आप आएँ वापस, हम में से कोई ना कोई होगा और आपको खाना पीना ये मिलता रहे। वो कमाल किस्म के आदमी थे, वो काफ़ी उन्होंने बहस की, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप इसका आखिर पे फैसला हुआ कि आप खर्चा लेंगे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वहाँ रहूँ। हमने कहा जी हमें मंजूर है। चूँकि खर्चे का सारा बंदोबस्त मेरे हाथ में था, सौदा मैंने लाना है, पकाना दूसरों ने है। तो मैंने दिल में सोच लिया ये इतने चालाक पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मेरे जितने चालाक नहीं, मैंने इनको बताना ही नहीं कितना खर्च हुआ है और इतना हुआ है इतना हुआ। तो मैंने दिल में फैसला कर लिया ये परदेसी है, इसको ना मैं बहुत खुश, इतना खुश भी यार, हमने इतना पढ़ा लिखा आदमी कभी देखा नहीं था। फिर उनकी बातें, खूबसूरत ज़बान, खूबसूरत। तो उस इस तरह वो उनके साथ हमारी जो है वो ज़िंदगी में यहाँ रहना, बातें करना, सुनना, घूमना, मैं फिर अब उनको घुमाता रहता था और लोगों के पास जाता रहता था और मिलाता और ये बातें करते थे। उनकी बातों का जो महवर था वो ये था कि अच्छा आप यहाँ कितने लोग, मैंने कहा जितने लोग हैं बहुत सारे लोग। तो किस इलाके के हैं, मैंने कहा जी ज़्यादा इलाका जो है वो खारिये का है, और भी इलाका है लेकिन खारी है। तो उन्होंने बातों ही बातों में मुझे इस तरफ धकेला कि फिर तो आप लोग यहाँ कोई बड़ा अदारा बना सकते हैं, जैसे वो हिंदुस्तान में था हमारा पहला सर सैयद सर सैयद ने बनाया था, अलीगढ़। अलीगढ़ बनाया, वो सीधा अलीगढ़ का। फिर तो आप अलीगढ़ बना सकते हैं, इतना इतना। अच्छा फिर मज़े वाली बात है, वो पहला आदमी आया कि जिसकी बातें हैरान करने वाली, यानी कब हम सुनते थे वो फलां पैसे पैसे मांग रहे हैं पाकिस्तान से, उसका खाता है, उसका फ़ोन है। वो कहता था यार बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हो परदेस में। हमें हमारे लिए कम से कम मेरे लिए ये नई बात थी कि किसी को ये एहसास भी है कि यहाँ मुश्किल ज़िंदगी है। वरना पाकिस्तान में कहानियाँ हम यही सुनते थे, उसने इतने पैसे मांगे, उसने इतने मांगे, वो है। तो उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लफ्ज़ अलीगढ़ का इस्तेमाल किया, आप बना सकते हैं। खैर वो वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसके बाद ही खारिया में दो स्कूल बने, और वो टॉप क्लास के बने। और एक स्कूल का नाम तो कॉलेज की शक्ल में इश्तिहार है, क्या नाम है उसका, इसको बंद कर दो अभी। समझो।